आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है मेयर रोड के गांधी स्टैचू के ठीक सामने। और आपको बता दूं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक प्रार्थना समावेश रखी गई है जहाँ कोलकाता चुल यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं और अपनी भावनाओं को प्रार्थना के माध्यम से शांति, शिष्ट से और संपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण ये रैली किया गया है। तो यहाँ पर आए हुए जो कुछ लोग हैं जो रैली में शामिल है, उनसे बातें करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रैली का मूल उद्देश्य क्या है और किन रीजन से जो है इस रैली को आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ठीक हम लोग मेन रोड के जो मेन रोड है देख सकते हैं, उस तरफ भी मैं आपको दिखा दूं कि रैलियां आ रही है दूर दूर से, सियालदा, हावड़ा वहाँ से आ रही है और सब प्रार्थना सभा रही है। और ऐसे में हम यहाँ पे उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर इनका मूल उद्देश्य क्या है। साथ ही आप देख सकते हैं रैली के रूप में है जो है दूर दूर से यहाँ पे लोगों को आते हम देख सकते हैं। तो आइए बातें करते हैं। আপনাদের সবার মূল উদ্দেশ্যটা কি? आपको बता दूं ये जो रैली है ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सियालदा, हावड़ा और भी कई जगहों से आई है। तो ये रैली ये जो मूल जगह है गांधी स्टैचू के ठीक सामने आप देख सकते हैं हमारे पीछे ही, तो यहीं पे जो है रैली का समावेश होने वाला है, यहीं पे जो है लोग आकर उपस्थित होने वाले हैं। तो आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। आपकी इस रैली का मूल उद्देश्य क्या है? শান্তি সম্প্রীতির লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় খ্রিস্টীয় চার্চকে যে তাড়না হচ্ছে সেই তাড়নাকে বন্ধ করার জন্য আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, যেন সারা ভারতবর্ষে শান্তি বজায় থাকে। সেই শান্তির প্রার্থনার জন্য আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। শান্তি প্রার্থনা। আপনাদের র্যালিটা বার করেছেন, আপনাদের কিছু দাবি তো হবে, কিছু চাহিদা কিছু? না, আমাদের সেরকম চাহিদা নেই। যে সমস্ত চার্চের মধ্যে ভাঙাভাঙি হচ্ছে, বিভিন্ন মণিপুরের ঘটনা সঙ্গে আছে এবং সারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত জায়গায় চার্চের উপর অত্যাচার হচ্ছে, ওই অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় তার জন্য আমরা আজকে এখানে শান্তি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এসেছি। একদম শান্তি এবং সম্প্রীতি। আমরা এসেছি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। जैसा कि देख सकते हैं पूर्व मेदिनीपुर से आया था ये रैली। और उसके अलावा जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ दावे के हिसाब से इनके पास यही कहना है कि जितने भी चर्च या कोई भी धार्मिक प्लेस को तोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तोड़ा जा रहा है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, जो भी ऐसी तरह की जो भी घटनाएं पेश आ रही है, ये सब जैसा ना हो, इसे बंद किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है प्रार्थना की जा रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस रैली को आयोजित किया गया है और ये रैली दूर दूर से गांधी स्टैचू के पास आकर एक जगह सम्मिलित हो रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेयर रैली। आप पोस्टर देख सकते हैं प्रेयर रैली, यानी कि प्रार्थना प्रेयर के माध्यम से जो है अपनी बातों को जताने के लिए। और सिर्फ आपको बता दूं यहाँ धार्मिक रूप की बात करें तो हर धर्म के लोग मौजूद थे। यहाँ आपको प्रीस्ट, पंडित और भी जितने भी जो है लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, जो कि शांति से जो है जीवन यापन करना चाहते थे। और इतनी घटना जो आप हो रही है सुन चुके होंगे कि मणिपुर जैसे, और उसके अलावा जितनी भी घटना चल रही है, इन सारी चीज़ों को जो है सर ना हो के कारण रैली की जा रही है। और आप देख सकते हैं एक शांति माहौल अपनी बात रैली के माध्यम তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন। শিক্ষকদের অনুরোধ করি আপনারা সামনে চলে আসবেন, আপনাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা আছে।
সমস্ত সিস্টারদেরকে অনুরোধ করছি, প্রায় 100 জন সিস্টার আছে, ফাদার সিস্টার মিলিয়ে তাদের সামনে বসার জায়গা করে দিতে হবে। चर्च की जितनी भी सिस्टर्स যারা हैं जो दूर दूर से খুব आए বয়স্ক हैं, তারাই চেয়ার उन सारी থাকবে लोगों के लिए यहाँ पे जो है এবং बैठने এই की জায়গাটা কিছু व्यवस्था की জায়গা है। जो रैली के माध्यम আমরা से काफी সাঁওতালি दूर से আদিবাসী आए हुए নৃত্য हैं। এখানটা পরিবেশিত হবে, সেই জন্য কিছুটা জায়গা ছাড়তে হবে, প্রেস साथ ही মিডিয়ার हम জন্য यहाँ पे কিছুটা देख জায়গা सकते ছাড়তে হবে। हैं आदिवासी আর समाज के लोग भी यहाँ একটা বিশ্বাসী বর্গের একটা জনবিস্ফোরণ, এই বিস্ফোরণে আপনারা সাহায্য করবেন। সিস্টাররা আসতে পারছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 100 জন ফাদার সিস্টার মিলে আছে ড্রেস করে, তারা কোনোভাবেই যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আমরা যারা সাধারণ পোশাকে আছি তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য আমাদের বঙ্গীয় খ্রিস্ট পরিষেবার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে করতলে নিবেদন করি, আপনারা একটু সহযোগিতা করুন। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैली को ऑर्गेनाइज किया অনুপ এবং সুব্রত মন্ডলকে অনুরোধ করবো जैसे कि आप देख सकते তারা हैं स्टेज पे भी সিস্টারদের বসার জায়গা করে দেবেন। সিস্টাররা যারা পোশাকে আছে তাদেরকে অবশ্যই চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেবেন। পুরবী সানিকে অনুরোধ করবো ওখানে যারা সিস্টার আছে তাদেরকে বসার ব্যবস্থা করে দিন। এবং এখানে এদিক থেকে যারা মহিলা মায়েরা আছে, যদিও আমার বলতে কষ্ট হচ্ছে, আপনারা শিয়ালদা এবং হাওড়া থেকে এতটা পরিশ্রম করে এসেছেন, যারা জল খেতে চান মঞ্চের ডান দিক এবং মঞ্চের সামনে এবং পিছনে দুটো জায়গায় ব্যবস্থা আছে জলের। কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জলের ব্যবস্থা আছে, আপনারা জল আহার করতে পারেন এবং শেষে ব্রেড শেয়ারিং আছে, আপনারা দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন রুটি নিয়ে যাবেন। জল কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা আছে। আবার অনুরোধ করি, সিস্টাররা দাঁড়িয়ে আছে যারা, তাদেরকে একটু কষ্ট করে বসার জায়গা করে দেবেন। আবার অনুরোধ করি, যারা ইয়ং ছেলে আছে তাদেরকে অনুরোধ করি আপনারা একটু চেয়ারটা ছেড়ে দেবেন, একটু চেয়ারটা ছেড়ে দেবেন। একদম ইঙ্গিত করে বলছি, আপনারা চেয়ারটা ছেড়ে দিন। চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে সিস্টারদের এবং ফাদার পুরোহিত যারা আছে, প্রায় আমাদের শ্যামনগর থেকে অলকা পাত্র একটু মঞ্চের বাঁদিকে চলে আসবেন। শুধুমাত্র প্রেস, শুধুমাত্র সিস্টার এবং ফাদার পুরোহিত বর্গ প্রায় 100 জনের আমরা প্রশাসন দেখেছে। সেখান থেকে যারা আমাদের বঙ্গীয় খ্রিস্ট পরিষেবার নেতৃত্ব তারা জানাচ্ছে যে তাদের জন্য আমরা 250 চেয়ারের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং আপনারা তাদেরকে একটু বসার ব্যবস্থা করে দেবেন। ইয়ং ছেলে যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করছি তারা একটু অন্তত পোশাকের সম্মান দিয়ে সিস্টার এবং ফাদার পুরোহিত যারা আছেন তাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা একটু তাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি স্পেসিফিক বলছি না, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, আপনারা মিস্টার সানি যেটা বলছেন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। স্পেসিফিক্যালি আঙুল তোলাটা ঠিক না, একটু কাইন্ডলি আমাদের পুরোহিতদের সিস্টারদের একটু সম্মান দিন। যেসব ইয়াং গাইজ বা আমাদের ভলেন্টিয়ারদের অনুরোধ করছি আপনারা দয়া করে তাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিন। সিস্টার ফাদারদের জন্য, প্রিস্টদের জন্য, পাস্টারদের জন্য দয়া করে জায়গা ছেড়ে দিন। যারা আমরা দাঁড়াতে পারি, এটাই আমরা, যারা দাঁড়াতে পারি দয়া করে দাঁড়ান। সিস্টার প্লিজ, সিস্টার যারা আছেন একটু কাইন্ডলি, সিস্টার একটু এগিয়ে আসবেন প্লিজ, ওই দিকটাতে চলে যাবেন কাইন্ডলি। সিস্টার প্লিজ একটু দয়া করে আসবেন, সিস্টার এইদিকে চলে যান। অলকা পাত্র শ্যামনগর থেকে এসছেন, মঞ্চের বাঁ দিকে চলে আসবেন। অলকা পাত্র, সিস্টার প্লিজ ওইদিকে চলে যান। একটু দয়া করে ফাদার সিস্টারদের কোঅপারেট করবেন দয়া করে। স্পেসিফিক্যালি বলা হচ্ছে না, কিন্তু যারা জানেন জায়গা ছাড়তে হবে দয়া করে ছাড়ুন প্লিজ, এটা অনুরোধ। আপনারা দয়া করে সহযোগিতা করবেন। আমাদের ভলেন্টিয়ার্সরা যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ, তারা ব্যবস্থা করে দিন। কেওড়াপুকুর কয়ার গ্রুপকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য। কেওড়াপুকুর কয়ার গ্রুপ প্লিজ, কেওড়াপুকুর কয়ার গ্রুপকে অনুরোধ করছি আপনারা মঞ্চে আসবেন। কেওড়াপুকুর কয়ার গ্রুপ দয়া করে মঞ্চে আসবেন।
সামনে কিন্তু যেখান থেকে সিস্টাররা যাচ্ছেন আমাদের সামনে একটু জায়গা দরকার, একটু পিছোতে হবে, সামনে একটা নাচের জায়গা রাখতে হবে। সেই জন্য যারা আছেন একটু পিছনে বসতে পিছনে যান, বসে থেকে একটু পিছনের দিকে যান, সবার কাছে অনুরোধ। যারা বসে আছেন একটু পিছনে যেতে থাকুন। কেওড়াপুকুর কয়েক গ্রুপ দয়া করে মঞ্চে আসবেন। যারা বসে আছেন অনুরোধ করছি আপনারা বসে থেকে একটু পিছাতে থাকুন। এখানে একটা নাচের স্পেস রাখতে হবে, এখানে সামনে একটা নাচের স্পেস থাকবে। অনুরোধ করছি আপনারা সবাই আমাদেরই মানুষ, আমরা আপনাদের মানুষ, দয়া করে পিছন দিকে বসে থেকে সরতে থাকুন। বসা অবস্থায় ধীরে ধীরে পিছিয়ে যান, কাউকে বলবো না প্লিজ, আপনারা সবাই কোঅপারেট করুন। सिस्टर्स एंड प्रीस्ट से बातें करेंगे और उनसे भी जानेंगे। কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? আমরা বনগাঁ থেকে এসেছি। বনগাঁ থেকে এসেছেন, কি বলবেন আজকে এই প্রেয়ার র্যালির মাধ্যমে? আমরা এখানে কি বলবো, কি বলবো, আমরা আমাদের এখানে এসেছি, আমরা এর জন্য Herod Malik is there. You have to go there. Whatever you want to know, he is there to share with you. Exactly. No other one will share with you. It's good. It's good. ধন্যবাদ। जैसे कि देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है অনেক ধন্যবাদ। এবার বসে পড়ুন, অনেক ধন্যবাদ, বসে পড়ুন, जो आप देख सकते বসে পড়ুন। সুব্রত মন্ডল স্টেজের বাঁদিকে আসবেন। সুব্রত মন্ডল স্টেজের বাঁদিকে আসবেন প্লিজ। দমদম কৃষ্ণনগর থেকে গ্রুপ এসছেন, তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রায় 100 জন, 80 থেকে 100 জন মানুষ এসছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। তারা আপনারা চলে আসুন। আচ্ছা, কাওড়াপুকুর কয়েক গ্রুপ অনুরোধ করছি গান শুরু করার জন্য প্লিজ, তারপরে আমরা ডেলিগেটসদের উপরে বসতে নিয়ে আসবো। সুব্রত মন্ডল মঞ্চের বাঁদিকে আসবেন প্লিজ। হেরত বাবু, সকল বিশ্ব মহোদয়ের প্রতিনিধি যারা এসছেন, তাদেরকে, বিভিন্ন স্টেটের প্রতিনিধি যারা এসছেন, রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম আদার স্টেটস প্লিজ শুরু করুন। Yeah, from the Manipur. Our right? hello. From Manipur. Hello. Can you come? Hello. From the Mizoram. From the Mizoram. Anybody from the Mizoram? From the Nagaland. Representative from the Nagaland. आप देख सकते हैं मणिपुर ये फैन इज देयर। इन सारी जगहों से वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हेलो। यहाँ पे आए हुए हैं, চলো, सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। আমাদের আজ এই মহতী অনুষ্ঠানে সমস্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে যে সমস্ত নেতৃত্ব ব্যক্তিরা এসেছেন তাদের মঞ্চে আহ্বান করি এবং আজকের দিনের আমরা এই অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। আচ্ছা, ঝাড়খণ্ড থেকে আমাদের প্রতিনিধি এসেছেন, তাকে স্বাগত জানাই। আজ ৩রা এপ্রিল রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই গ্রীষ্মের দাবদাহকে সঙ্গে নিয়ে ভর দুপুরে কলকাতার খোলা আকাশের নিচে আমরা প্রার্থনা সমাবেশ করতে সমবেত হয়েছি। আসুন এই সবার শুরুতে
সেই পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে এই সভা শুরু করি। এই প্রারম্ভিক সঙ্গীতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় খ্রিস্ট পরিষেবা দক্ষিণ 24 পরগনা কেওড়াপুকুর অঞ্চলকে আহ্বান জানাই। আপনাদের যাদের মোবাইল আছে, এই গানের কথা সেখানে পাঠানো হয়েছে, কিছু ছাপানো কাগজও আপনাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। আসুন সবাই এই প্রার্থনা সঙ্গীতে গলা মিলিয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করি, মিলনের মহা উৎসবে আজি উঠুক যত প্রাণে, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। আমি কল করে নেবো। হ্যাঁ, এরকম মল্লিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছি, শুরু হলো। আমি দেখছি যদি উনি অ্যাভেলেবেল হন আমি শুরু করে দেবো। কি হলো? মিলনের মহা উৎসবে আজি উৎসুক যত প্রাণী, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। মিলনের মহা উৎসবে আজি উৎসুক যত প্রাণী, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। মিলন গীতে সুরের আগুন লেগে, সুপ্ত চিত্ত উঠুক আজিকে জেগে। মিলন গীতে সুরের আগুন লেগে, সুপ্ত চিত্ত উঠুক আজিকে জেগে। মুক্ত রুদ্র হৃদয় মিলনের গানে গানে, মিলনের মহা উৎসবে আজি উৎসুক যত প্রাণে, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। অন্তরগণে সঞ্চিত যত দিন যাপনের প্রাণী, মিলন রসের পূর্ণ পরশে ধৌত হবে গো জানি। অন্তরগণে সঞ্চিত যত দিন যাপনের প্রাণী, মিলন রসের পূর্ণ পরশে ধৌত হবে গো জানি। শঙ্কা পীড়িত অহমের বাধা টুটে, মিলন কুসুম উঠুক আজিকে ফুটে। শঙ্কা পীড়িত অহমের বাধা টুটে, মিলন কুসুম উঠুক আজিকে ফুটে। এক মন প্রাণ করো গো সবাই নবীন চেতনা গানে, মিলনের মহা উৎসবে আজি উৎসুক যত প্রাণে, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। মিলনের মহা উৎসবে আজি উৎসুক যত প্রাণে, ফোটাও মিলন কামনা কুসুম, করুণা কিরণ দানে। করুণা কিরণ
অনুরোধ করছি যে রাজ্যের প্রতিনিধিরা এখনো মঞ্চে আসেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ছত্তিশগড় খ্রিস্টান ফোরামের সভাপতি শ্রী অরুণ পান্নালাল, ঝাড়খণ্ড থেকে, উড়িষ্যা থেকে আর মণিপুর থেকে ব্যাপটিস্ট কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান জাতীয় কার্যকরী সম্পাদক শ্রী সমরেশ নায়ক, আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা দয়া করে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবেন। এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রার্থনা করি। সবাই আমরা প্রারম্ভিক সঙ্গীতে প্রার্থনা জানিয়েছি যাতে আমরা এক মন প্রাণ হয়ে উঠি। তাই এবার আসুন আমাদের এই পূর্ণ প্রার্থনা উৎসর্গ করি। আমাদের সবাইকে এই বেঙ্গলি স্যার, যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খুব শান্তিপূর্ণভাবে এখানে একটা প্রেয়ার র্যালি করা হয়েছে, যেখানে আমরা দেখছি দূর দূর থেকে লোকেরা এসছে। আর আমরা দেখতে পারলাম মণিপুর, মিজোরাম থেকে এখানে কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ এসছে। কি বলবেন এই ব্যাপারে? দেখুন, আমরা তো এসেছি প্রার্থনা করতে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যারা বিশ্বাসীরা এসছে এবং এখানে আমাদের এই পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতের যে রাজ্যগুলি আছে সেখান থেকে 7-8টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা, সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসছেন। আমরা প্রার্থনাতে এসেছি, কারণ আমরা এই মুহূর্তে গোটা ভারতবর্ষের খ্রিস্টান সমাজ আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত, আমরা অনিরাপত্তা বোধ করছি। তো আমাদের সেই অনিরাপত্তা বোধের কথা আজ প্রকাশ করতে এসেছি এবং আমরা আমাদের যা কিছু বক্তব্য আছে, যারা আমাদের অনিরাপত্তার কারণ, এদিকে দিকে যে হামলা সংগঠিত হচ্ছে আমরা দেখছি, আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করবো। এবং যারা এই হামলা সংগঠিত করছে, যারা খুব পরিকল্পনা মাফিক সহজ সরল মানুষকে ধর্মান্ধ হামলাবাজ ঘাতকে রূপান্তরিত করছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করব, যাতে তাদের মন পরিবর্তন হয়, যাতে তারা ভুল বুঝতে পারে, যাতে করে তারা সেই পথ থেকে ছেড়ে দিয়ে আবার শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌহার্দ্যের যেন ভারতবর্ষকে আমরা ফিরে পাই। আমরা স্মারকপত্র দিচ্ছি মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে। আমাদের যে কাতর অনুরোধ যে আপনারা এই দেশের ব্যবস্থা নিন, যেন গণ্ডগোলের অবসান হয়, যে শান্তি সম্প্রীতির যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সেই যেন ভারতবর্ষে ফিরে আসে, মানুষ স্বাধীন মতন তাই ধর্মাচরণ করতে পারে এবং সুখে শান্তিতে সম্প্রীতিতে যেন জীবন ধারণ করতে পারে। আর আমরা আজকে একটা অ্যানাউন্স করব, আমাদের এই যে উত্তর ভারতের যে 11টি রাজ্য আছে সেখানকার প্রধান যে সংগঠনগুলি আছে সেই সংগঠনকে নিয়ে আমরা একটা যৌথ মঞ্চ গড়ে তুলতে চাই, যাতে করে আমরা একসঙ্গে যারা সমস্যার মধ্যে আছি, আমরা যা কিছু বলতে চাই আমরা একসঙ্গে প্রকাশ করবো। সেটা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি দেশ দুনিয়াতে এই যে নির্মমতাগিরি হচ্ছে, যেখানে ধর্ম কিছু দেখছে না, চার্চ হলো যাই হলো ধর্মিক স্টাইল, মানে নিজেদের বিবাদের মাঝখানে ধর্মস্থলকেও ধ্বংস করা হচ্ছে, সাথে মহিলাদের সাথে যেভাবে নির্মমতা করা হচ্ছে, কি লাগছে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে, কিভাবে সমাধান হতে পারে? আপনারা দেখেছেন যে দেশে কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এই সমস্তই তো আমাদের কনসার্ন। এইগুলি ঘটনা তো আমরা নিন্দা করি এবং এই সমস্ত ঘটনা যারা শিকার হচ্ছে তাদের জন্যই প্রার্থনা। এবং যারা ঘটনা ঘটাচ্ছে দেখুন তারা বৃহৎ শক্তি, আমরা দেখছি তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা না হচ্ছে না, কোথাও যেন মনে হচ্ছে কোথাও যেন মদত পেয়ে যাচ্ছে, জানি না কোথা থেকে। এই যে ঘটনা তার বিরুদ্ধে কি শক্তি আছে আমাদের, কিন্তু আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে সত্যের শক্তি, ভালোর শক্তি তা জিতবেই একদিন। আর আশা করব যে এই সমস্ত মানুষ যারা ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে তাদের মনের পরিবর্তন হবে, হৃদয়ের পরিবর্তন হবে, তাদের ভুলটা বুঝতে পারবে। আর আমরা আহ্বান করি সমস্ত মানুষ যারা সম্প্রীতি নির্মাণের জন্য, ভালোবাসার জন্য যারা সময় দিচ্ছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি। আসুন আমরা আহ্বান করি, আপনাদের আহ্বান করি, আসুন সবাই একসঙ্গে সেই ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনি এবং দিকে দিকে শান্তি সম্প্রীতির নির্মাণে, পুনর্নির্মাণে আবার আমরা যেন একযোগে কাজে হাত মেলাই। খুব
ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে, আপনাদের সাথে জোড়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকজনই আছে, সবার প্রার্থনা আছে, উপরওয়ালা সবার প্রার্থনা, সবাই প্রার্থনাই করবেন, আর আমাদের যা বক্তব্য প্রার্থনাতেই বলবে। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ